আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ। উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। ওয়াকফ বিল নিয়ে ধন্যবাদ জানাতে মুসলিম সমাজের লোকজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির বাসভবনে হাজির হয়েছিলেন। তার আগে আমরা মুর্শিদাবাদের একজন মুসলিম শিক্ষক কামাল হাসানের বক্তব্যটি শুনে আসি। একটা কথা আমি পরিষ্কার করে বলছি, ওয়াকফ সম্পত্তি গরিব মুসলিমদের লেখাপড়া, মসজিদ ইত্যাদির জন্য চ্যারিটেবল। তাহলে আপনারা যে পিছনে ছুটছেন, এই যে মানে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছেন, অশান্তির সৃষ্টি করছেন, আচ্ছা আপনারা কি কোনোদিন এই ওয়াকফ থেকে চুল পরিমাণ উপকার পেয়েছেন? কোনোদিন পেয়েছেন চুল পরিমাণ উপকার? বলুন, আপনারা কোনোদিন যারা অশান্তির মধ্যে অশান্তি করছেন, এবং দিল্লি করেছে, দিল্লিতে গিয়ে করুন। পশ্চিমবঙ্গ শান্তিপূর্ণ দেশ, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে করবেন না তো বলুন। আপনারা ওয়াকফ সম্পত্তি, চ্যারিটেবল সম্পত্তি, আপনারা কোনোদিন গরিব মুসলমান এখান থেকে কিছু উপকার পেয়েছেন? আপনি কোনো বৃত্তি পেয়েছেন এই ওয়াকফ থেকে? আপনার লেখাপড়ার কোনো খবর দিয়েছে ওয়াকফ থেকে, সাহায্য করেছে? আপনি আপনার গরিব বাবা মা বিড়ি শ্রমিক বা লোকের বাড়ি কাজ করেন, অথবা রাজমিস্ত্রি, কোনোদিন আপনাদের সাহায্য করেছে ওয়াকফ থেকে আপনাদের? অর্থাৎ এই সাধারণ গরিব মুসলিম তারা আগেও কোনোদিন ওয়াকফ থেকে কিছু সাহায্য পায়নি, আজও পাবে না। আপনারা দেখেছেন, আপনার কবরস্থান চারিদিকে ঘিরবেন, নিজের পয়সা দিয়ে, গ্রামের লোকেরা পয়সা দিয়ে সেটা ছেড়ে দেয়, ওয়াকফ সেখান থেকে কোনো পয়সা দেয় না। আবার আপনার গ্রামের মসজিদের কোথাও রং করবেন, আপনাদের পয়সা দিতে হয়, ওয়াকফ থেকে দেয় না। এবার আসুন মুসলিম সমাজের লোকজনের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কী কথোপকথন হয়েছে তা শুনে আসি। हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़्फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो, लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिज़ी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल आप लईने आया 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में
एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापिस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूं कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तार रोज़े क़यामत दराज। এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনার কি মনে হতে পারে যে এরাও কি মুসলমান? পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা যেখানে ওয়াকফের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছে, সেখানে বাকি ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজিকে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছে। একজন দর্শনার্থীর বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে তিনি অনেক কষ্ট করে বহু মূল্যে আহমেদাবাদে একটি জমি খরিদ করেন 2015 সাল নাগাদ। 2019 সালে তিনি জানতে পারেন ওই সম্পত্তিটি ওয়াকফ সম্পত্তি। অনেকেরই ওই সম্পত্তিটি ক্রয়ের ইচ্ছা ছিল, যারা ক্রয় করতে পারেননি তারা ওয়াকফ বোর্ডকে দিয়ে ওই সম্পত্তিটি ওয়াকফের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করিয়ে দেন। এই ধরনের বহু জালিয়াতি ওয়াকফ সম্পত্তি ঘিরে হচ্ছে। ওয়াকফ বিলের উপর যে 70,000 অভিযোগপত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা পড়েছে, তার ভিতর 17,000 অভিযোগপত্র মুসলিম সমাজ করেছে। ওয়াকফ সম্পত্তি জোরপূর্বক জবরদখল তো আছেই। মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সাহেব কলকাতা জোহরা বিবি ওয়াকফ স্টেটের 5 বিঘার ওপর জমি জবরদখল করে মার্বেল পাথরের শোরুম খুলেছেন। এরকম হাজারো উদাহরণ আছে। ফিরহাদ হাকিম সাহেব বলেছেন যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এখানে ষড়যন্ত্রে কি আছে? যদি বৈধ কাগজপত্র থাকে তাহলে দেখিয়ে দিন না। কোনো সম্পত্তির মাসিক ভাড়া হয়তো 1 লক্ষ টাকা, কিন্তু বাস্তবে দেখানো হয় ভাড়া 1000 টাকা। এখন প্রশ্ন হলো, বাকি টাকা যায় কোথায়? বাকি টাকা যায় ফিরহাদ হাকিমের মতো বাটপার মুসলিম নেতাদের পকেটে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু মহাশয় বলেছেন যে ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে মাসিক যেখানে 12,000 কোটি টাকা আয় আসার কথা, সেখানে আয় দেখানো হয় মাত্র 150 কোটি টাকা। শিক্ষক কামাল হাসান সাহেব সঠিক কথাই বলেছেন যে আপনি কখনো কোথাও দেখেছেন বা শুনেছেন কি এই ওয়াকফ ফান্ড থেকে কোনো গরিব মেধাবী মুসলিম ছাত্রকে সাহায্য করা হয়েছে? কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত গরিব মুসলিমকে সাহায্য করা হয়েছে বা কোনো গরিব মুসলমানকে সাহায্য করা হয়েছে? প্রশ্নটি আমিও মুসলিম মুরব্বীদের কাছে রাখলাম। শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের বর্তমান জীবিত বংশধর শ্রীমতী সুলতানা বেগম বলেছেন ওয়াকফ সম্পত্তি গরিব মুসলমানদের কোনো কাজেই আসেনি।
সব টাউট বাটপার নেতারা বেনামে ভোগ দখল করছে। কেন্দ্রীয় সরকার চাচ্ছে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান। বাটপার মুসলিম নেতারা সামনে বিপদ দেখে অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলিম জনতাকে খেপিয়ে তুলছে। ধনাঢ্য মুসলিম ব্যক্তিরা পূর্ণ অর্জনের কারণে ওয়াকফ বোর্ডকে জমি দান করেন। সেই জমি নিয়ে এই ধরনের অন্যায় পাপাচার হয়। সেই জন্য আজকাল কেউ কোনো কিছু দান করতে চায় না। সম্মানিত দর্শক, দেখুন না আপনার পাশের ক্লাব পূজার চাঁদা তুলে কী ধরনের নোংরামি করে। এই জন্য কেউ ক্লাবকেও পূজার চাঁদা দিতে চায় না। আমি নিজের চোখে দেখেছি ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে শ্রী রামদেবজিরকে দান করার জন্য লম্বা লাইন। মানুষ ভাবে যে জন্য দান করা হচ্ছে তা সৎকর্মে ব্যয় হবে কি? এই প্রশ্নগুলো শুধু মুসলিম সমাজ কেন, হিন্দু সমাজেও আছে। মানুষ আজ নৈতিকতাহীন হয়ে পড়েছে। ওয়াকফ বিল নিয়ে লড়াইটা সংসদে না করে কিছু রাজনৈতিক দল সেটাকে সাধারণ হিন্দু মুসলমানের ভিতর বিভেদ রেখা টেনে নিয়ে এসেছে। কারো প্রয়োজন গোটা মুসলিম ভোট ব্যাংক। দাঙ্গা শুরু হলো আর পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে থাকলো দাঙ্গা পীড়িত লোকজনকে সাহায্য করার পরিবর্তে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখাতে চেয়েছেন যে তিনি একমাত্র সারা ভারতবর্ষের মুসলিমদের মসিহা বা রক্ষাকর্তা। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা হয়েছে। এখন যে যার মতো নিজের দলের রাজনৈতিক স্বার্থ হিসাব করতেই ব্যস্ত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবার দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজনটুকু বোধ করলেন না, নাকি মুসলিম ভোট ব্যাংকে ফাটল ধরবে বলে। আবার রাজ্যপাল যেতে চাইলেও তাকে বাধা দিচ্ছেন কেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কী স্বার্থ লুকিয়ে আছে? মনে যদি পাপ বোধ থাকে তাহলে যাবেনই বা কী করে? উত্তরের কণ্ঠ সর্বদাই বাস্তব ও সত্য কথা বলে। আরও এই ধরনের ভিডিও পেতে দয়া করে এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে লিখুন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্ততপক্ষে 10 জনের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করুন। উত্তরের কণ্ঠ দেশের কথা বলে, দেশের কথা বলে। আপনার চোখ রাখুন উত্তরের কণ্ঠের পর্দায়। আপনার অঞ্চলে ঘটা কোনো ঘটনার ভিডিও সরাসরি এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠান। আমরা তা গুরুত্ব বুঝে প্রচার করব। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়।